आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। हालेलुया। दोने हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। पूरे दिल दे नाल, पूरी जान दे नाल, पूरी शक्ति दे नाल, पूरी वध दे नाल परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे, वड्डी किरपा करे। अज का दिन ये सब्बत का दिन, पवित्र दिन, आशीष वाला दिन तुहाडे लिए रूहानी और जिसमानी आशीषां लैके आवे। जिस आस ते उम्मीद नाल तुसी परमेश्वर की हजूरी च आए हो, उस तो कई गुणा वध के परमेश्वर अपनी किरपा तुहाडे उत्ते बहाल करे। इस तरह ही जक्की प्रभु यीशु मसीह दे दीदार करने चाहता सी, दर्शन करने चाहता सी, पर प्रभु ने आख्या कि जक्की छेती हेठा उतर के आ ते अज मैं तेरे ही घर रहना है। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर तुहाडी सोच तो वध तुहानू अपनियां रूहानी और जसमानी आशीषां दे नाल भरे, अपनी किरपा बहाल करे। सो वो जिंदगियां खुदा की किरपा नू प्राप्त करदियां जिहड़ियां अपने जीवन का आधार अपने गुरु नू बनाउंदियां ने। परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी बतीत करदियां ने। परमेश्वर अपनियां रहमतां उन्हां जीवनां दे विच बहाल करदा है। सो सारी कलीसिया नू जय मसीह दी परमेश्वर आशीष देवे, वड्डी किरपा करे। मौसम दे विच कुछ तब्दीली आ रही है तो साडे लिए भी जरूरी है भी असी भी परमेश्वर की हजूरी नू, परमेश्वर के वचन नू, जिस तरह मौसम च तब्दीली आ रही है इस तरह साडे अंदर भी तब्दीली आनी। आलस, सुस्ती, लापरवाही नू त्याग के असी खुदा दे काम करन दे लई सरगर्म होइए, ताकि परमेश्वर अपनियां रहमतां साडे उत्ते बहाल करे ते ओह सानू संसार दे लई आशीष दा कारण बनावे। इसलिए परमेश्वर ने इस साल 2021 जिहड़ा आ वो सानू प्रदान किया आ, क्योंकि पिछले समय च असीं सुनिया सी कि परमेश्वर दीयां जिहड़ियां अखां आ वो बरे दे शुरू तो बरे दे एंड तक लगियां रहिंदियां है। हालेलुया। उन्हां दे उत्ते जिहड़े अपनी जिंदगी दे विच खुदा दे वचन नूं पहल दिंदे ने, उहदे वचन दे अनुसार अपना जीवन बतीत करदे आ ते परमेश्वर अपनी किरपा उन्हां जीवनां दे विच बहाल करदा है। इसलिए साडे लई अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं हमेशा हर स्थिति, हर हालात दे विच अपने प्रभु नूं वेखीए, उहदे वचन नूं वेखीए, उहदे जीवन नूं वेखीए। जदों हर गल दे विच असीं प्रभु दे वचन नूं वेखांगे फिर तुसीं जीवन दे विच सफल होवोगे। ते जिस गल ते जिस उद्देश्य लई परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया आ, बुलाया आ, सद्दिया आ, 100% परमेश्वर का उद्देश्य तुहाडियां जिंदगियां च पूरा होवेगा और तुसी खुदा दियां आशीषां दे हकदार बनोगे। जदों हमेशा अपने प्रभु नूं वेखोगे, उहदे पवित्र वचन नूं वेखोगे, प्रभु दे जीवन नूं वेखोगे ते परमेश्वर अपनी किरपा तुहाडे उत्ते बहाल करेगा। समस्या उदों आउंदी आ जदों असीं आला दुआला वेखदे हां। स्थितियां, उलझना, निराशा उदों आउंदी आ जदों असीं सज्जे खब्बे वेखदे हां। आला दुआला मीनस इंसानां नूं वेखदे हां ते जदों असीं अपने गुरु नूं वेखांगे, उहदे वचन ते पहरा देंगे, हर एक दिन तुहाडे लई एक नवीं आशीष वाला होवेगा। आत्मक तौर ते तुहाडा इस तरह वाधा होवेगा
जिस तरह एक फल का दरखत का रोज़ वाधा हो रहा है, रोज़ नवे पत्ते निकलते हैं, पत्तियां तो टहनियां बनदियां आ, टहनियां उस पेड़ नूं, उस दरखत नूं कामल ते संपूर्ण करन विच सहाई हुंदियां आ। तुहाडी आत्मिक जिंदगी दा इस तरह वाधा होवेगा जदों तुहाडियां अखां प्रभु यीशु मसीह वल लगियां रहणगियां, जदों तुहाडे कंन ओदी पवित्र वाणी दे वल लगे रहणगे। इसलिए साडा उस्ताद, साडा गुरु, साडा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। साडा टीचर यीशु दे नाम च मिलने वाला पवित्र आत्मा आ, जिहड़ा सानू सिखाउंदा आ। इसलिए हर एक बलीवर दे लई जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह गल कही, पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। जे असी इस गल नूं 2021 जिहड़ा सी इस पहले महीने दे लास्ट सब्बत दे दिन दे विच, हाँ एक महीना इस साल दा गुजर रहा, आखिरी दिन है 31 जनवरी, 11 महीने होर ने। ये तुहाडे लई वड्डियां आशीषां दे नाल भरपूर हो सकदे आ। 2021 का जदों 12वां महीना लास्ट महीना होवेगा, तुहाडे कोल बहुत सारी आशीष होवेगी, बहुत सारियां गवाहियां होणगियां। परमेश्वर तुहाडे पिछले समयां दे घाटे पूरे करेगा। तुसी गवाही दिओगे कि खुदा ने 2020 च पए घाटियां नूं 21 च पूरा कर दिता। वो अपनी किरपा बहाल करेगा। तो यह भी कहोगे कि अगेतरा ही परमेश्वर ने 2022 की सानू बरकत दे दी है। जदों तुसी अपनी जिंदगी दे विच सिर्फ अपने कान अपने गुरु दे वचन वल लाओगे, अपनियां अखां अपने गुरु दे वल लाओगे, अपने पैरां नाल तुसी उहदे वचनां ते चल के उहदी उपासना करोगे, जदों सज्जे खब्बे ध्यान नहीं करोगे, इंसानां नूं अगे नहीं बनाओगे, आले दुआले नहीं वेखोगे। समस्या उदों आउंदी आ जदों असीं आला दुआला देखदे हां, वो आ बोल रहा असीं भी बोलण लग पैंदे आ, उधर नूं तुरिया जांदा असीं भी तुरन लग पैंदे आ। असीं ये नहीं देखदे कि साडे गुरु दा वचन की है, असीं ये नहीं देखदे कि साडे गुरु दी सिੱਖਿਆ की है। पिछले ऐतवार मैं दसी सी पहला पतरस 4 अध्याय दी 11 आयत दे विच एक शब्द बोलिया सी आखिरी मैसेज दे आखिरी समय च कि जो कुछ भी तुसी गल्लां करो बोलो परमेश्वर दी वाणी दे अनुसार। जे आ गल समझ गए ना, तो मेरा ख्याल त्रुटियां कमियां अपने आप ही स्टॉप लग जाना। जे आ जिहड़ी जीव आ इहदे नाल सिर्फ असीं उही गल्लां बोलांगे जो परमेश्वर दा वचन सानू इजाजत दिंदा है। आ कन्नां दे नाल सिर्फ अपने गुरु दी आवाज़ नूं सुनांगे, इधर उधर दीयां गल्लां नहीं सुनांगे, नफरत दियां, ईरखा दियां, निंदा चुगली दियां गल्लां नहीं सुनांगे। जे सुनांगे तो वह भार होणगियां, तो जिहड़ी चीज़ भार हो गई आ फिर निकलनी निकलनी आ। पिछले समय दसिया सी चंगा मनुख मन दे चंगे खजाने विचों चंगी गल, बुरा मनुख मन दे बुरे खजाने चों बुरी गल, जो कुछ मन च भरिया आ उही वार। इसलिए दाऊद कहता मैं तेरे वचन नूं अपने हिरदे च जमा कर लिया। तो फिर दुश्मन भावें मौत भी अगे खड़ी है, वह मौत ना भी कलाम के जरिए गल्लां करता है। ताली मारिए जोर दे नाल। मौत मीनस दुश्मन गलियाथ फलिस्ती भी उहदे अगे अपने आप ही डिग पिया। ये अंदरों निकले हुए जिउंदे वचन ने। इसलिए इस गल नूं हमेशा याद रखो, चाहे तुहाडे आले दुआले कोई भी बैठा आ, इस गल नूं याद रखो, तुहाडा गुरु जिहड़ा आ उही तुहानूं जिंदगी दे सकदा है, उही तुहानूं मंजिल ते पहुंचा सकदा है। इसलिए साडे को
परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह गल कही। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। जिन्हां दे कोल बाइबल नहीं गी, पंजाबी हिंदी दी, वो पढ़ लेंदे आ। जरूर बाइबल लवो, क्योंकि तुहाडे जीवन दी, परिवार दी, घराने दी, समाज दी, देश दी, सारी दुनिया दी शांति ते खुशहाली परमेश्वर दे पाक कलाम दे विच है। इसलिए इहदे नाल प्रीत लाओ, इनू अपने जीवन का आधार बनाओ। जिहड़े पढ़ लेंदे ने उन्हां दे कोल बाइबल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल जिहड़ी आ, यह जीवन की सफलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नूं कहा, स्वर्ग दे राज दियां कुंजियां मैं तैनूं। हालेलुया। पिछले समय दे विच आम कहावत हुंदी सी, MBD सफलता दी कुंजी आ। ये आम ही सी, MBD, M मल्होत्रा, V बुक, D डिपू। मल्होत्रा बुक, MBD सफलता दी कुंजी है। MBD पढ़न वाले फेल हो जाते ने, फेल होंदे देखे ने, पर जिहड़ा बाइबल नूं जिंदगी का आधार बनाउंदा वो ही नहीं सफल हुंदा, हज़ारां ते लखां ते करोड़ां लई सफलता का कारण बनता। ये जीवन का राज है। इहदे विच जीवन दीयां गल्लां ने, जिंदगी देण वालियां गल्लां ने। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी है कि असी परमेश्वर के पाक कलाम नूं जीवन का आधार बनाइए, वचन के अनुसार अपनी जिंदगी बतीत करिए। पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। मत्ती दी अंजील 11 अध्याय ओदी 29 ऐत। मेरा जूड़ा अपने उत्ते लै लवो। लो जी, ध्यान नाल सुनना। हाँ जी। मेरा जूड़ा अपने उत्ते लै लवो अते मैथों सिखो, क्यों जो मैं कोमल अते मन दा गरीब हाँ, अते तुसी अपने जियां विच आराम पाओगे। बस। हालेलुया, हालेलुया। फिर पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। मेरा जूड़ा अपने उत्ते लै लवो। मेरा जूड़ा अपने उत्ते लै लो। परमेश्वर का पाक कलाम जिद्दां बलदां दी धौण दे उत्ते जूड़ा रखिया जांदा, उहदे अधीन रह के वो काम करदे ने। मेरा पाक कलाम अपनी जिंदगी का आधार बनाओ। पाक कलाम दे अधीन होवो। जे तुसी पाक कलाम दे अधीन होवोगे, तुसी जीवन च सफल होवोगे। ये कहना प्रभु यीशु मसीह दा आ। मेरा जूड़ा अपने उत्ते लै लो, वचन दे अधीन होवो। पहली गल। दूसरी गल, प्रभु ने कहा मेथों सीखो। हालेलुया, हालेलुया। वो साडा गुरु आ जिहदे तो ही सीख सकते हाँ, जिहड़ा सानू सही सिखा सकता है, जिहड़ा साडे कदमां नूं मुबारक कर सकता है, जिहड़ा साडियां त्रुटियां नूं दूर कर सकता है। मेथों सिखो, मैं मन दा कोमल, मन दा हलीम, नरम। जदों उन्हें सिखाना ना, ते उन्हें ये नहीं सिखाना भी नाल दे नाल नफरत कर। जदों उन्हें सिखाना, उन्हें ये नहीं कहना नाल दे दी निंदा कर। जदों उन्हें सिखाना, उन्हें ये नहीं कहना नाल दे नाल नफरत रख। जदों उन्हें सिखाना, उन्हें ये नहीं कहना नाल दे दी बेइज्जती कर। जदों उन्हें सिखाना,
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਵਚਨ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਕੋਮਲ, ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰਸ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਦਇਆ, क्षमा ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਆ, ਹੱਦ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਲ ਖਤਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਆ, ਹਜੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਵੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਕਸ਼, ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਠਿਨਾਈਆਂ, ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਟ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 24 ਤੇ 25 ਐਤ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਈ ਭਾਈ ਜਸ਼ਪਾਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਦ ਨੂੰ, ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਵਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈ। हे परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी तो नठ के किते भी जा। साधु सुंदर सिंह ने लिखिया अपनी बुक दे विच, एक इंसान पंजाब गौरमेंट दे विरोध च कोई अपराध करदा है। एक इंसान पंजाब गौरमेंट दे विरोध च कोई अपराध करदा आ, वो पंजाब स्टेट नूं छड्ड के असम च चले जाओ, बिहार च चले जाओ, यूपी च चले जाओ, राजस्थान च चले जाओ, होर स्टेट च चले जाओ, पर जेड़ा इंसान परमेश्वर दे विरोध च अपराध करदा, वो कित्थे नठ के जाऊ? कोई हैगी जगह? जिहड़ा पंजाब गौरमेंट के विरोध च अपराध करता तो वह तो सोचता भी चलो किसी होर स्टेट च जाके लुक जाने आ। तो जिहड़ा इंसान खुदा के विरोध च अपराध करता वो भज के किते भी जा, वो लोग यीशु मसीह नूं दस्सण दी जरूरत नहीं। इहदे जी मन च आया, ਇਹਦੀ जी ਇੱਥੇ प्रॉब्लम आ, ਇਹਦੀ जी आ समस्या आ, ਇਹਦੀ जी आ ਜ਼ਰੂਰਤ है, क्योंकि ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ 24 और 25 ਐਤ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ एक निर्णय लैके चलीए, एक संकल्प करके चलीए कि इस साल दे विच असी अपने गुरु नूं प्रसन्न करना है, उहदे वचन नूं पहल दे आधार ते रखना आ, असी उहदे तो सीखना आ, उहदे वचन नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाउणा है। तो जदों बना के चलांगे तो परमेश्वर अपनियां रहमतां साडे उत्ते बहाल करूगा। वो सानू
ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਦੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 28 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 29 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ 28 ਪੜ੍ਹੋ। ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਫਿਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਪੈਗਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ। ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ। ਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲੀਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਾ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਕੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲ ਔਰ ਸੌਖਾ ਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਐਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 30 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੁਣ, 30 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਹੌਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੌਲਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਆ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਹੌਲਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਹੌਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਲਕਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ। ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। 32 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜ਼ਬੂਰ 32 ਉਹਦੀ 8 ਐਤ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 32 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 32 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਦਾਊਦ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣਾਂਗੇ।
ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਤਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ। ਪੂਰੀ ਬੋਲੀਏ, ਪੂਰੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਲੱਗੂਗਾ ਤਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਊਗਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਜੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਲਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦਾਊਦ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਮੋਹਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕੱਢੋਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਕਾਉਣਾ ਆ, ਖੋਲ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 21 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆਪਾਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 20 'ਚ ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਰ ਤਦ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਕੋਮਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੂੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਲਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਐਤ, ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ 5 ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਹਾਂ। ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਮਾ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਵੀਂ ਐਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਕਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ क्षमा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਿਮਾ, क्षमा, ਮਾਫੀ। ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੇਚੈਨੀ ਆ, ਉਦਾਸੀ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ, ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਲਸ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆ, ਕਠੋਰਤਾਈ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 11 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। 36 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 26 ਤੇ 27 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। 2-4 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 11 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੇ ਥਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੇ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ? ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਠੋਰਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਫੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਚੇਂਜਿੰਗ, ਬਦਲਾਓ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਮਨਾਂ 'ਚ ਜੀਆਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਉਹੀ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ। ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ।
ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦਲ ਪੁਦਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਸਵਰਗ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 36 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 26 ਆਇਤ ਤੇ 27 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਚਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਠੋਸ ਗੱਲ, ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 13 ਤੇ 14 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗਾ ਸੋਈ ਆਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਸੋਈ ਆਖੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, 14 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ?
ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਰੱਖੇ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੋਗੇ। ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 2 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤਿਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ, ਤਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ। ਮੇਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਲੜਾਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਘਾਟੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 2 ਐਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ।